दोस्तों इस वक्त असी सारे मेरे सत्कारयोग आदरणीय बाहरों आए साडे सज्जन ते मेरे हल्का भुलत्थ दे कुछ चीदा अहम व्यक्ति असी भुलत्थ जिहड़ा साडा सब डिविजनल हैडकुआटर है उत्थे खड़े हैं। अज मैं अपने नॉमिनेशन फाइल करने पर नॉमिनेशन फाइल तुसी सिर्फ 2-3 व्यक्तियों नाल कर सकते, अंदर ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन उस तो पहला असी अज तुहाडे नाल 2-3 गल्लां अहम तुहाडे नाल सांझियां करनियां। तुसीं सारे जानते हो इलैक्शन पूरी इस वक्त पीक ते है पंजाब दे विच ते मैं अंदर ही सीगा। 2.5 महीने मैनूं पहलां पटियाला दी जेल विच नज़रबंद किया गया। तुहाडे सारियां दी अरदासां दी बदौलत ते उस परमात्मा वाहिगुरू दी किरपा दे नाल मेरी रिहाई हुई है और मैं काफ़ी तत्थ तुहाडे सामने जिहड़ा ईडी ने केस किया वो मैं रख चुका वां। तुसीं सारे जानते हो कि मैं एक इल्ज़ाम नूं सिरे तो नकार दिता वा और तुसीं हैरान होवोगे। संखेप दस रहा कि जो मैनूं अरेस्ट किया गया 11 नवंबर नूं ईडी के अफसरां ने कहा कि असीं तुहानूं अरेस्ट कर रहे हैं तो मैनूं उन्होंने 4 ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पढ़ाए सीगे। 4 ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के आ कारण है तेरे सिर्फ कानून देख लो किदां दा इस देश का कि पढ़ाउंदे ही ने दिते नहीं मैनूं अदालत विच भी नहीं दिते। दैट मीनस दे कैन जस्ट इट्स लाइक अ वर्बल अरेस्ट वर्बल। पर चलो जो उन्होंने मैनूं अरेस्ट वेले कहा जिहड़े उहदे च इल्जाम लाए सीगे उहदे च वो जिहड़े इल्जाम आ वो हुण चलान का हिस्सा नहीं बन सके। जिद्दां मिसाल के तौर पर मैनूं कहता जी कि $1,19,000 इकट्ठा करके लेके आया। मैं तुहानूं सारे पोस्टर्स पेश करते कि 16 शहरों में मैनूं किद्दां आम आदमी पार्टी ने 2016 के अप्रैल मई के 16 शहरों मैनूं भेज के फंड रेजिंग की और उदों ही फुलका साहब नूं कैनेडा भेजा पार्टी ने, संजय सिंह नूं अमेरिका भेजा, भगवंत मान नूं आस्ट्रेलिया भेजा ते बाद विच हुण मुकर गए आम आदमी पार्टी के जी ये पैसा तो सारा सुखपाल सिंह खेरा दे कोल आ, पंकज गुप्ता कोलों झूठा बयान दवाता। जो मैं ईडी नूं सारा कन्फ्रंट किया जो उन्होंने मैनूं पढ़ के सुनाया हो तो असी उन्होंने सारे तत्त ईमेल करते हुण वो चलान का हिस्सा नहीं गा। बस यही काफ़ी आ तुहानूं दस्सण लई कि किद्दां एक मलिशियसली फॉल्स एलीगेशन ला के मेरे कैरेक्टर असैसीनेशन के यतन किए गए तो मैनूं लोगों की कचहरी विच गंदला पेश करने की कोशिश की ते यतन तो साडे विरोधियों का सारे रल के जिहड़े सीगे कि किसी तरीके नाल इलैक्शन जिहड़ी आ ये जेल विच बंद रहे तो इलैक्शन ना लड़ सके। पर वो की कहंदे हुंदे आ कि कुदरत बहुत बेअंत है, हुंदा वो जो वाहिगुरू अकाल पुरख चाहुंदा वा। अज तुहाडी कचहरी 'च मैं सामने खड़ा वां, असीं पेपर भी दाखिल करांगे तो इलैक्शन भी लड़ सकते। हुण जिहड़ी अरेस्ट हुई आ वो बहुते लोकां नूं दुनिया भर दे विच पता वा कि बीजेपी ने सिलैक्टिवली टारगेट कीते ने ओपोजिशन के लीडर्स सारे देश विच। मिसाल के तौर पर जिहड़ी महबूबा मुफ्ती आ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ईडी ने उसनूं टारगेट किया होया जम्मू कश्मीर चों चुन के, पंजाब दे विचों उन्होंने खेरे नूं चुन के टारगेट करता और अगे चलीए हरियाणे दे विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हुड्डा जी नूं CBI ने टारगेट किया होया। उस तो अगे चल जाइए पी चिदंबरम फॉर्मर होम मिनिस्टर उन्होंने किद्दां ईडी ने घरों कंधा टप के चक्या तुहाडी सारी कचहरी दे विच पता। करनाटका की इलैक्शन जो हुई तो बीजेपी की सरकार क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनी सी तो DK शिव कुमार उत्थे एक फॉर्मर मिनिस्टर सीगे और हुण वो कांग्रेस के प्रेजिडेंट आ। उन्होंने इदां ही सबक सिखाउण की नीति नाल ईडी ने चक के अरेस्ट करता, काफ़ी दिन अंदर जेल कट्टी उसने। उस तो अगे चल जाओ अनिल देशमुख फॉर्मर होम मिनिस्टर और शिव सेना के लीडर, उन्होंने जे वो शिव सेना बीजेपी के नाल है तो फिर वो दुध तोता वा तो जे शिव सेना बीजेपी के खिलाफ इलैक्शन महाराष्ट्र लड़ती है तो हुण ईडी ने चक के उस भी अरेस्ट किया। लाइकवाइज TMC के लीडर्स वेस्ट बंगाल, हुण समाजवादी पार्टी के लीडर्स यूपी। सो ये तो साबित हो रहा वा कि बीजेपी ने पिछले 8 सालों इन्हां एजेंसियां दे राही किसी एक भी बीजेपी के लीडर का कोई जांच नहीं की, कोई उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। ये अपने आप में मूँह बोलती गल है कि अज इस देश में इन्हां एजेंसियां दे राही सियासी बदलाखोरी दे नज़रिए दे नाल अपने विरोधियों नूं ठोकिया जा रहा है, जिद्दां कि ठोकिया जा रहा वा। और मेरे खिलाफ विशेष तौर पर जो मैं कह सकदा कि मैनू क्योंकि नॉर्मली मैं कोई एडा वड्डा लीडर नहीं गा कि मैनू चिदंबरम वांगू अरेस्ट करन या किसी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती वांगू टारगेट करन, पर मैनू
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਡਿਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪਲੱਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਇਹ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਵਰੀਤ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਲਾਠੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਲਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਰੁਦਰਪੁਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਭ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਪੀਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾ? ਨੰਬਰ 1 ਕਾਰਨ ਉਹ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, MLA ਨੇ ਮੋੜ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਜਾਨ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਦ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਤੀਸਰਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲੜੇ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ UAPA ਟਾਡਾ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਜੋੜਿਆ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਹੋਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਮ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਠੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਟਾਇਆ, 3 ਸਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਆਪਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ, ਅਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਭੁਲੱਥ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਲਿੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ SFJ ਮਿਸਟਰ ਪੰਨੂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ, ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੁਡਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਆਪਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। 5-6 ਬੱਚੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ, ਸੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਅਚਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਨਸਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕੈਥਲ, ਇੱਕ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਆਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਆਪਾ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ NIA ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ 3-4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ, ਹੱਥ ਠੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਵਪਾਰੀ, ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ 2017, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੁੱਕ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਪੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਬਤ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਅਰੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਜੀ ਵੀ, 1 ਮਿੰਟ ਆਇਓ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਓ ਜੀ।
मैं तुहानूं एक बंदे इंट्रोड्यूस कर रहा, रिशपाल सिंह जी ने, इन्हां दा ना पिछे उदां वैसे अल पई हुई आ कि तेरा बच्चा जीवे। इन्हां दे पिता जी सीगे सरदार सुरजीत सिंह बच्चा जीवी। उन्हां भयानक हालातां दे विच उस वक्त मिलिटेंट्स दे या उस वेले जिहड़े लोग सी उन्हां ने गोली मार के मार भी दिता सीगा। ये 40-40 50-50 साल दे लोग जिहड़े साडे नाल इत्थे जुड़े हुए ने, वो सारे मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह नाल जेलां तक जांदे सीगे। औरतां गईयां इत्थों मेरे मदर दे नाल धर्मयुद्ध मोर्चे विच 150 ਤੋਂ 200 ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਜੇਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਥੋੜੋ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਗਰਤਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਈਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੇ ਵਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਜੇਲ੍ਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਰਾਉਣੀ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈਡ ਮੇਡ ਅਪ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਸਟਰੋਂਗਰ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਇਲੀਗਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ a grossly politically motivated case। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੰਦੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, 26 ਸਾਲ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ, ਜਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਯੋਰ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ 4 ਸਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਵਿਦ ਹਿਮ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਰਜੀ ਦਾ ਭੋਲਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ, ਅੰਦਰ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਘੁੱਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 10-12 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। SYL ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਪੁਖਤਾ ਸਟੈਂਡ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ डिसरिस्पेक्टफुली ये कह के नकार दिता कि हम यहाँ पानी वानी का काम करने नहीं आए, हम यहाँ राजनीति करने आए हैं। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 4 ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹਾਂ, ਬਟ ਡਸ ਦੈਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ? ਯਾਦ ਕਰੋ 2015 ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਗਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟ ਔਨ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ against all sorts of injustice, against all sorts of corrupt methodologies in this country, and also in the favor of my state of Punjab। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਏਡੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟੋ ਸਾਡਾ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਭੁਲੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੱਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪੰਥਕ ਆ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਨਤਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਟੀ ਪੰਥ ਨੇ,
ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਨੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗਏ? ਨੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤੀ ਪੰਥਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਗਲਤ ਮਨ ਘੜਤ ਫੈਸਲਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਥ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ? ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਥ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਪੰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਬਨਾਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਦਰਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਰਪੁਰਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਐਲਓਪੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਆਏ ਪਾਰਟੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਕੋ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਐਨਆਰਆਈਜ਼, ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣੇ ਆ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਾਥ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 100% ਖਿਲਾਫ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ 132-33 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਸੂਚੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਬਡਬਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 4 ਸ਼ਬਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਬਡਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਪਰ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ।
ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਰਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ MLA ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਰੀ ਆਈ ਔਰ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਐਫਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਪਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਲੱਥ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਓਨੀ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਿਹਾਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 2017 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ LOP ਬਣੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ LOP ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ LOP ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਧੜਕ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਹਾਵਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਮੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਟ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ 25 ਸਾਲ ਕੋਪਰੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਚਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀਣਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾਤ, ਮਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਲ ਆ ਕੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆ ਇਹ ਭੁਲੱਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। LOP ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ LOP ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ CM ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ LOP ਨੇ ਬੋਲਣਾ,
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਐਸਐਸਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦੇ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸ ਹਲਕੇ ਚ ਆਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅੱਜ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਬਦਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।